مع حرارة الصيف كلنا كنقلبوا على شي حاجة تروي العطش وتنعشنا. بزاف كيمشيو للمشروبات الغازية ولكن فيها سكر ومواد صناعية كتضر الصحة. اليوم غادي نشارك معاكم وصفة سبرايت منزلي طبيعي بالحامض والنعناع، صحي ومنعش بلا إضافات صناعية. تابعوا معايا الخطوات وغادي تكتشفوا كيفاش تقدر تصاوب مشروب صيفي صحي وسهل في الدار. المقادير بسيطة ومتوفرة: جوج حامضات كبار، حامضة خضراء، كاس سكر سنيدة أو حسب الذوق، ربيعة نعناع طري، ولتر ونص ماء بارد. غسلوا الحامض مزيان ونشفوه وحضروا النعناع بالعواد. كلما كانت المكونات طازجة كلما جاء المشروب ألذ. الماء يفضل يكون معدني أو مفلتر باش يبقى المذاق نقي. دابا كل شي واجد، ندوزوا للتحضير. أول خطوة لتحضير هذا المشروب المنعش هي حك قشرة الحامض والليمون. استعملوا حكاكة رقيقة باش تحصلوا على نتيجة مثالية. هذه العملية مهمة جدا لأنها ستعطي نكهة قوية للمشروب ديالنا، لكن ردوا البال مزيان بلا ما توصلوا للجلدة البيضاء. هذه القشرة كتعطي مرورة غير مرغوب فيها للمشروب. ركزوا فقط على الجزء الأصفر المليء بالزيوت العطرية. دابا خلطوا القشور اللي حكيتوا مع السكر. السكر غادي يساعد على استخلاص الزيوت العطرية من القشور وغادي يعطي حلاوة طبيعية للمشروب. من بعد فركوهم بيدكم مزيان بحركات دائرية حتى يطلقوا الزيوت العطرية. هذه الزيوت هي اللي غتعطي النكهة المميزة للسبرايت ديالنا. هذه المرحلة ضرورية باش تحصلوا على أفضل نتيجة. دابا عصروا الحامض كامل باش تحصلوا على العصير الطازج. من بعد صفيوا العصير مزيان باش تحيدوا أي شوائب أو بذور. زيدوا على السكر والقشور اللي خلطناهم من قبل وخلطوا مزيان حتى يدوب السكر تماما. تأكدوا إن كل المكونات تندمج مع بعضها. خلوا الخليط يرتاح 11 دقائق باش تندمج النكهات مزيان. هذه المرحلة مهمة باش المشروب ياخد النكهة الكاملة ديال الحامض والليمون. زيدوا وريقات النعناع الطازجة. النعناع غادي يعطي انتعاش إضافي للمشروب ديالكم. خلطوا بلطف باش ما تهرسوش الوريقات. دابا الأساس ديال سبرايت ديالكم واجد. يمكن ليكم تستعملوه مباشرة أو تخزنوه في الثلاجة لوقت لاحق. بالصحة والراحة. Now comes a crucial step in achieving that perfect, smooth consistency for our concentrated lemon syrup. We need to ensure that all the pulp and any small bits of zest are removed. This will give us a beautifully clear and refined syrup, ideal for all sorts of culinary creations. So, using a fine mesh strainer, carefully strain the mixture. This process guarantees that you obtain a syrup that is not only intensely flavored, but also visually appealing, a true testament to homemade goodness. This is how you get a pure and concentrated syrup. This incredible syrup you've just created is a treasure to be savored. To maintain its freshness and vibrant flavor, proper storage is key. You can store this syrup in the refrigerator for up to a week, ensuring it remains perfectly preserved and ready to use. And the best part? It's ready whenever inspiration strikes. Whether you're craving a refreshing drink or want to add a zesty touch to your desserts, this syrup is your go-to ingredient. Feel free to use it whenever you want. But why stop there? Let's explore some exciting flavor variations. For a warm and invigorating twist, consider adding a touch of fresh ginger, or perhaps a hint of cinnamon, infusing the syrup with a comforting and aromatic spice. And for an extra burst of citrusy goodness, don't hesitate to add some lemon zest. These simple additions can transform your syrup into a symphony of flavors, allowing you to tailor it to your exact preferences. Feel free to change the flavor. Now, if you're looking to extend the shelf life of your precious syrup and enjoy its delightful flavors for longer, there's a simple trick you can use. If you want the syrup to last longer, simply simmer it on the stove for about 5 minutes. This process helps to further concentrate the syrup and inhibit any potential spoilage. Allow it to cool completely before storing it in an airtight container. The possibilities are endless. Use this versatile syrup to elevate your favorite beverages, from refreshing lemonades to sophisticated cocktails. Drizzle it over pancakes, waffles,
or even ice cream for a burst of citrusy sweetness, or even for desserts. فإبريق كبير، ديروا السيرو المركز، وزيدوا عليه النعناع والماء البارد تدريجياً حتى توصلوا للمذاق اللي كيعجبكم. زيدوا الثلج ودوائر الحامض للتزيين. خلطوا باللطف باش تندمج المكونات. عمروا الكيسان بالثلج وكبوا المشروب. زينوا كل كاس بورقة نعناع وشريحة حامض. هذه التفاصيل كتخلي التقديم احترافي بالصحة والراحة. إلى تايم بوينت فانسي. إلى بغيتوا سبرايت غازي منعش ولذيذ، السر كاين في بعض اللمسات الصغيرة اللي تقدر تغير كل شيء. تخيلوا معايا مذاق سبرايت منزلي بمكونات طبيعية وصحية وبطريقة سهلة وسريعة. استعملوا الماء الغازي بدل العادي. الماء الغازي كي يعطي واحد الفقاعات منعشة وكي يحسن من المذاق ديال المشروب. جربوا تقارنوا بين سبرايت مصايب بالماء العادي وسبرايت مصايب بالماء الغازي. الفرق واضح. ممكن تعوضوا السكر بالعسل. العسل كي يعطي حلاوة طبيعية وفيه فوائد صحية كثيرة. زيدوا غير شوية ديال العسل باش تحليوا السبرايت ديالكم وتستافدوا من المذاق والفوائد دياله. أو سيروا الأغاف إذا بغيتوا مشروب صحي أكثر. سيروا الأغاف كي يعتبر بديل صحي للسكر وكي يعطي حلاوة خفيفة ومنعشة. هو مثالي للناس اللي كي يحتاطوا من كمية السكر اللي كي يستهلكوا. جربوا تضيفوا فواكه أخرى بحال الفريز. الفريز كي يعطي لون زوين ومذاق منعش للسبرايت ديالكم. قطعوا الفريز طريفات صغار وزيدوهم على المشروب باش تستمتعوا بمذاق الفواكه الطبيعية. أو الخوخ مع الحامض. الخوخ كي يعطي حلاوة طبيعية والحامض كي يعطي حموضة منعشة. هذا المزيج كي يعطي مذاق متوازن ولذيذ للسبرايت ديالكم. الأعشاب بحال اللويزة. اللويزة كتعطي نكهة عطرية ومهدئة للسبرايت ديالكم. زيدوا غير شوية ديال اللويزة باش تستمتعوا بمذاق منعش وفوائد صحية. أو الحبق تعطي نكهات جديدة. الحبق كيعطي نكهة منعشة وعطرية للسبرايت ديالكم. جربوا تضيفوا أوراق الحبق الطازجة باش تحصلوا على مذاق فريد ومميز. إلى صوبتوا كمية كبيرة من السيرو. حضروا كمية مضاعفة من السيرو المركز باش يكون عندكم واجد ديما. السيرو كيسل عليكم تحضير السبرايت بسرعة وسهولة. جمدوه فوق قوالب الثلج. هذه الطريقة كتحافظ على السيرو لمدة أطول وكتسهل عليكم استعماله. عمروا قوالب الثلج بالسيرو ودخلوهم للمجمد حتى يجمدوا. كل مكعب يصلح لكاس واحد. هذا القياس كيخليكم تحضروا سبرايت متوازن في المذاق بسهولة. مكعب واحد من السيرو المركز كافي باش يحلي كاس ديال الماء. فقط زيدوا عليه الماء البارد أو الغازي. الماء البارد كي يعطي انتعاش والماء الغازي كي يزيد الفقاعات. اختاروا اللي كيناسبكم واستمتعوا بالسبرايت ديالكم. هكا غادي يكون عندكم مشروب منعش وجاهز في ثواني. سبرايت منزلي بمذاق رائع وبمكونات طبيعية وأجد في أي وقت بالصحة والراحة. بريك تايم 0.5. سبرايت طبيعي في الدار سهل، صحي ومنعش. جربوا الوصفة وعدلوها على ذوقكم. شاركوها مع العائلة والأصدقاء وعيشوا لحظات انتعاش طبيعية. إذا جربتوها، شاركوا الصور والتجارب ديالكم في التعليقات. بالصحة والراحة ونتلاقاو في وصفة جديدة قريباً. تهلاو فراسكم.